नमस्कार जय मां समले समस्त को आज क्लास को स्वागत। तो पिले में आलोचना करबा अभिज्ञानम शाकुंतलस्य तृतीय अंकस्य सारम लिखत। तो अभिज्ञानम शाकुंतलम तृतीय अंकर सारांश क्वेश्चन आज आम आलोचना करबा। तो पूर्व क्लास रे आमे तार कथा वस्तु एंड प्रथम अंक द्वितीय अंक देखि सारी। तो आज आम ये क्लास देखा अभिज्ञानम शाकुंतलर तृतीय अंकर सारांश क्वेश्चन। तो संस्कृत साहित्य जगतर सर्वश्रेष्ठ व श्रेष्ठ कवि होती कालिदास। कालिदास समतुल्य कहीं नहीं। तो कालिदास समतुल्य कालिदास परी कहीं नहीं। से देवी सरस्वती को आराधना करी कृपार अगाध पंडितर अधिकारी होते। तो सी सरस्वती माँ सरस्वती देवी को आराधना करथिले जो कि सी अगाध पंडितर अधिकारी हो पारे। तो कालिदास प्रथम शताब्दीर कवि थिले। तो कालिदास प्रथम व षष्ठ शताब्दीर कवि थिले। पद्म पुराण को आधार करी कालिदास अभिज्ञानम शाकुंतलम नाटकटीर उल्लेख करछन्ति। तो यही अभिज्ञानम शाकुंतलम टी पद्म पुराण को आधार करी उल्लेख होछि। तो यही नाटक रे नाटककार मुख्य रस भाव में श्रृंगार रसर व्यवहार करछन्ति। तो यही अभिज्ञानम शाकुंतलम मुख्य रस होछि श्रृंगार रस। तो प्रकृति को से जीवंत रूप देइथिबारु तांको प्रकृति कवि बोली मध्य कहा जाइଥାଏ। जेते से यही प्रकृति को जीवंत रूप देइछन्ति सेथिपई ताको प्रकृति कवि बोली मध्य कहा जाइଥାଏ। तांको रचित कुमार संभवम रघुवंशम विक्रमावर्ष्यम मालविकाग्निमित्रम मेघदूतम मध्यरु अभिज्ञानम शाकुंतलम नाटकटी होछि अन्यतम। तो यही सब नाटक मध्यरु यही अभिज्ञानम शाकुंतलम टी होछि अन्यतम। तो अभिज्ञानम शाकुंतलम अंक संख्या होछि 7 व 7 अंक रही। तो यही नाटक रे राजा दुष्मंत और कर्ण कन्या शकुंतला प्रेम विरह और पुनर्मिलन विषय उल्लेख रही। तो यही नाटक रे राजा दुष्मंत और कर्ण ऋषि कन्या शकुंतला से प्रेम जो विरह जो विच्छेद जो पुणी पुनर्मिलन विषय उल्लेख करा जाइछि। तृतीय अंकर आरंभ हुए से ही महामहिमशाली सम्राट दुष्यंत असीम पराक्रम वर्णन। तो तपस्वी मान द्वारा नियंत्रित हो राजा पुणी थरी कण्वंकर आश्रम को जीवा निमंते सुजोग पाइछन्ति और सेठारे प्रबल वीरत्वर सहित निजर कर्तव्य संपादन करने सह दुर्दांत राक्षस मान को हत्या करी तटस्थ जैनिक मान को अभय प्रदान करछन्ति। जेहेतु से आश्रम को रक्षा करिवार थिला तो से तांकर कर्तव्य करिसंती एवं से जांगिक मान को अभय प्रदान करिसंती। अंकर प्रारंभिक पर्यायर शकुंतला विरह अवस्था वर्णित होछि। तो यही अंकर प्रारंभिक पर्यायर ही आरंभ पर्यायर ही शकुंतला विरह अवस्था वर्णित होछि। राजा दुष्मंत अनुपस्थित रे से केली शोक बा दुख संतप्त हो पारती ताहा कविंकर लेखनी मन स्पष्ट भाव फुट उठी। ए जे दुष्मंत कंदर्पवास द्वारा निर्दय भाव में आहत हो कालयापन करते। उभय को आउ थे साक्षात करने निमंते व्यग्र हो पड़ते। तो से आउ थे को साक्षात देखापी चिंता लगी रही था किंतु से विषय आगर सुजोग मिलू नाला। हेले सही दिनर अभिपसित सुजोग आज आसी राजा तपोवन बाटर जाऊर जापारे। बेदानी विदुर राजा लताकुंजर आतुआल रही प्रेमिकार कामजनित हाव भाव लक्ष्य करने को स्थिर कले। जेहेतु से चिंतार मग्न थे शकुंतला तो से समय लताकुंजरे दुष्मंत आतुआल रही प्रेमिकार लुचिक ही कामजनित भाव लक्ष्य करने को स्थिर करथिले। एने शकुंतला असुस्था चढ़ा को शक्ति नहीं देहर तापमात्रा अधिक बेसी। तो एपटे शकुंतला असुस्थ हो पड़ी चढ़ा को शक्ति आना देहर तापमात्रा अधिक देह ताती उठुची। तो सखी मैंने तार परिचर्यारे लगी था किंतु कारण न जानी रगड़ दुश्चर्य से किपरि कार्यकारी हुए। तेणु शकुंतला को तार सखी मैंने बहुत अनुरोध कहीं
ତାର ଶରୀର ଅବସ୍ଥା ଏପରି ଶୋଚନୀୟ। ତ ନବ ଉଚ୍ଛଳିତ ଯୌବନର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଉଛି ଶକୁନ୍ତଳା। ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କର ରୂପଲାବଣ୍ୟରେ ସତେ ଯେପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋହିତ ହୋଇଯାଇଛି। ନିଜର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଲଜ୍ଜାଶୀଳା ତରିଣୀ କିପରି ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଭାବରେ ସେ କାରଣକୁ ନିଜ ସଖୀମାନଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଏତେ ସହସା କହିଦେଇପାରେ? ଅନେକ ଶକୁନ୍ତଳା ନିଜର ଅସୁସ୍ଥତାର କାରଣ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଲା, ଯେଉଁ ଦିନରେ ସେହି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ସମ୍ରାଟର ଅପୁରବଂଶୀୟ ସମ୍ରାଟର ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ତାର ଦୃଷ୍ଟି ପଥଗୋଚରୀ ହୋଇ ଭୂତ ହେଲି, ସେହି ଦିନଠାରୁ ହିଁ ଅବସ୍ଥା ଏଭଳି ଗୁରୁତର ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ଦେହ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ମନ ଲାଗୁନଥିଲା, ସେ କିଛି ଭଲ ନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସଖୀରେ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଇଛି। ତ ବହୁ ଅନୁରୋଧ କଲା ପରେ ଶକୁନ୍ତଳା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ସମ୍ରାଟ ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ତାଙ୍କ ରୂପ ଲାବଣ୍ୟ ପ୍ରତି ହିଁ ଏପରି ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ସଖୀମାନଙ୍କୁ ଶକୁନ୍ତଳା କହୁଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ଯାହା ହିଁ ଆଶା ତାହା ହିଁ ମିଳିଲା। ତେଣୁ ରୋଗର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜାଣିପାରି ତାକୁ ଉପଶାନ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ସଖୀମାନେ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେଲେ ଏବଂ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁନ୍ଦର ସରସ ଓ ସାବଲୀଳ ଭାଷାରେ ଏକ ପ୍ରେମପତ୍ର ଲେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ଏବଂ ଫୁଲ ଚାଙ୍ଗୁଡିରେ ସେ ଲୁଚାଇ ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ତାର ସେହି ପତ୍ରଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେବ ଏହି ଭୟରେ ଶକୁନ୍ତଳା ଲେଖିବାକୁ ସାମାନ୍ୟ ପଛେଇ ଯାଆନ୍ତି। ସଖୀମାନେ ତାକୁ ସାହସ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଏମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ବିକଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଶକୁନ୍ତଳା, ତ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସଖୀ ଦ୍ୱୟ କହିଲେ କି ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିବା ପାଇଁ। ତ ସେଇ ଚିଠି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଶକୁନ୍ତଳା ଟିକେ ଡରି ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ପଛେଇ ଯାଇଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ସଖୀମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସାହସ ଦେଇଥିଲେ ଓ ଲେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଲେଖି ଓ ଏକ ପ୍ରଣୟର ସନ୍ଦେଶ ଯେଉଁଥିରେ କି ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୋଇଥାଏ ତାର ମଦନ ସନ୍ତପ୍ତ ପ୍ରାଣର ସମସ୍ପର୍ଶୀ କୋହ ଓ କାତର କ୍ରନ୍ଦନ। ତ ସେହି ପତ୍ରରେ ତାଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ ବା କାତର ବା କୋହ ଦୁଃଖ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ତ ଅର୍ଥାତ୍, ହେ ନିର୍ମମ ହୃଦୟ, ମୁଁ ତୁମର ହୃଦୟ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, ହେଲେ ତୁମର ହସ୍ତର ମଧୁମୟ ସ୍ପର୍ଶକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ମୋର ପ୍ରତିଟି ଅଙ୍ଗକୁ ସତେ ଯେପରି ନିତ୍ୟ ନିରନ୍ତର ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରି ଦେଉଛି। ତ ସେ ପତ୍ରରେ ଲେଖାଥିଲା, ହେ ନିର୍ମମ ହୃଦୟ, ମୁଁ ତୁମର ହୃଦୟ ଜାଣିପାରୁନି କି ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, ତୁମର ଏହି ହସ୍ତର ମଧୁମୟ ସ୍ପର୍ଶକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବାର ମୋର ପ୍ରତିଟି ଅଙ୍ଗ ସତେ ଯେପରି ନିତ୍ୟ ନିରନ୍ତର ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ପତ୍ରରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା। ତ ଉପଲବ୍ଧ ଅନ୍ତରାଳରେ ରହି ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ସମସ୍ତ କଥା ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଦେଖୁଥିଲେ। ତ ସେହି ଲତାକୁଞ୍ଜର ପଛରେ ଥାଇ ହିଁ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ମଝିରେ ମଝିରେ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କର ବିରକ୍ତିରେ ରାଜା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ସେ ନିଜର ପ୍ରେମିକା ଶକୁନ୍ତଳାକୁ ନିଜ ହୃଦୟରୁ ଯେଭଳି ଆସନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଆସନ ଦେଇଛନ୍ତି ଶକୁନ୍ତଳା ନିଜର ପ୍ରିୟତମ ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କୁ। ତ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିରଚିତ ପ୍ରେମପତ୍ରର ସରଳ ଓ ସାବଲୀଳ ଭାଷା ଏବଂ ମାର୍ମିକ ଭାବକୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଜାଣିପାରିଲେ, ସେତେବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ ସେ ନିଜକୁ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ନିକଟରେ ବ୍ୟକ୍ତ ନ କରି ରହିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ଦେଖି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ପତ୍ରଟି ଲେଖିବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ତରଳି ଯାଇଛି ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ସେ କଥା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାରେ କହିବା ପାଇଁ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତ ହଠାତ୍ ଲତାମଣ୍ଡପ ଅନ୍ତରାଳରୁ ବାହାରି ଯାଇ କାତର ସ୍ୱରରେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ରାଜା, ନିଜର ପ୍ରିୟତମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେ ହିଁ ଅବନତାଙ୍ଗୀ କନ୍ଦର୍ପ ତୁମକୁ ମାତ୍ର ପୀଡ଼ା ଦେଉଛି, ହେଲେ ମୋର ଶରୀରକୁ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିବି, ସେଭଳି କଇଁଫୁଲକୁ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତ ଅର୍ଥାତ୍, ଦିବସର ଆଗମନରେ କୁମୁଦାବତୀ ସାମାନ୍ୟ ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ତମିତ ହୋଇଯାଏ ବୋଲି ରାଜା କହିଛନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରବେଶରେ ସମସ୍ତେ ଆବାକମାନେ ଚକିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେ ଲତାକୁଞ୍ଜରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ, ତ ସଖୀମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିବା ସମୟରେ ଶକୁନ୍ତଳାର ହୃଦୟ ଭୟ ଓ ଲଜ୍ଜାରେ ଆପ୍ଳୁତ ହୋଇପଡ଼େ। ତେଣୁ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ସେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିବସରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଏକାକିନୀ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଶକୁନ୍ତଳାର ପ୍ରିୟ ସଖୀଦ୍ୱୟ ରାଜାଙ୍କୁ ଶକୁନ୍ତଳାର ସୁସ୍ଥ ହେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ।
ଆଶ୍ରମରେ ତିସ୍ତଲ ବୁଲୁଥିବା ଗୋଟିଏ ମୃଗ ଶାବକକୁ ତାର ମାନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଫଳରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଶକୁନ୍ତଳା ନିର୍ଜନ ତପୋବନ ମୃଗତ ମଧ୍ୟ ସମୀରପ କମିନରୁ ଆଉ ଧୂମପୁର ବଞ୍ଚନ। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୁଇଟି ବାସିତ ପ୍ରାପ୍ୟର ଅଦମ ଅଭିସା ଉଭୟ ବ୍ୟାକୁଳିତ। ତେଣୁ କବିକୁଳ ଗୁରୁ କାଳିଦାସ ଏହିଠାରେ ତାଙ୍କୁ ନାଟକର ମୁଖ୍ୟ ରସ ଶୃଙ୍ଗାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପରିସ୍ଫୁଟ କରି ଦେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଭାବବ୍ୟକ୍ତ ସବୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସାମ୍ନା କରୁଥିଲେ ବା ଦୁଇ ଜଣ ଉଭୟଙ୍କୁ କହୁଥିଲି। ତ ଏହି ଘଟଣାକୁ ହିଁ ଦେଖି ମହାକବି କାଳିଦାସ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ରସ ଶୃଙ୍ଗାରକୁ ସମ୍ପନ୍ନ ଭାବରେ ପରିସ୍ଫୁଟ କରିଛନ୍ତି ବା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ନିଜର ପ୍ରିୟତମ ବାନ୍ଧବୀ ସହିତ ମିଳିବାର ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ରାଜା ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ପାଇଛନ୍ତି, ତ ସେ ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ନ କରି କିପରି ବା ଛାଇପାରନ୍ତି? ଯେହେତୁ ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟତମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତ କାହିଁ ସୁଯୋଗ ଛାଡ଼ିଦେବେ? ସେଥିପାଇଁ ଶରୀର ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଉପାୟରେ ହୃଦୟଟିକୁ ଆଣି ସତେ ଯେପରି ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିର୍ବନ୍ଧରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ନିଷ୍କପଟ ପ୍ରେମର ଏକ ଚିରନ୍ତନ ତଥା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ରସରାଜ କବି କେତେ ଯେ ଉଦ୍ଭବ କଳ୍ପନା କରିଯାଇଛନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଲକ୍ଷଣୀୟ କାରଣ। ଯାହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଆଲୌକିକ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ। ତ ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶର ଭାବ୍ୟ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟ ଏହି ଅବସରରେ ହିଁ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ନିଜର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରୂପ ନେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରି। କାରଣ ନାଟକର ଏହିଟି ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥଳ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଏହି ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କର ବିଲାମ ବିଦ୍ଭାବ ପ୍ରକାଶନ ଦିଗରେ ହୋଇଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ। ତ ଏହି ଅଙ୍କରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭାବକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ନିକଟରେ। ତ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ସବୁ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ନେପଥ୍ୟରୁ ଡାକ ଶୁଣାଯାଏ, ଚକୋରୀ ବିଦାୟ ଦିଅ। ରଜନୀ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସଖୀମାନେ ଶକୁନ୍ତଳାକୁ ସତର୍କ କରାଇଦେଲେ ଯେ ଗୌତମୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, ତେଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଦୁଷ୍ମନ୍ତକୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ଚାଲିଆ। ତ ଏଠାରେ ନେପଥ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପଛରୁ। ମା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସଖୀଦେୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗୌତମୀ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ତୁ ସେଠାରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଦୁଷ୍ମନ୍ତକୁ ଏଠାକୁ ଚାଲିଆ ବୋଲି। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପୁନର୍ଦର୍ଶନ ଆକାଂକ୍ଷାରେ ନିଜର ପ୍ରିୟତମକୁ ବିଦାୟ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଗୌତମୀ ସେଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଇଥିବାରୁ ଶକୁନ୍ତଳା ଆଉ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଭାବେ ରାଜାଙ୍କୁ କିଛି କେବଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚତୁରତାର ସହିତ ନିଜର ଅର୍ଥଭଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ପ୍ରେମାତ୍ମକ ଭାବକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ସେମାନଙ୍କ ସହ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ତ ଯେହେତୁ ଗୌତମୀ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ଶକୁନ୍ତଳା ଏଠାରେ କିଛି କହିପାରି ନାହାନ୍ତି, ଦୁଷ୍ମନ୍ତକୁ କେବଳ ଇଶାରାରେ ହିଁ କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚତୁରତାର ସହିତ ହିଁ ଅର୍ଥଭଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଦୁଷ୍ମନ୍ତକୁ କିଛି କହିପାରିଛନ୍ତି। ତ ରାଜାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତପୋବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀହୀନ, ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସେହି ବେଦନା ବିଦୀରିତ ପ୍ରାଣରେ କିଛି ସମୟ ବିଳାପ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ଲତାକୁଞ୍ଜରେ ପ୍ରାକାନ୍ତ ଘଟଣାକୁ ମନେ ପକାଇ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମୁନିମାନଙ୍କ ଅସୁବିଧା ରାକ୍ଷସମାନ ତାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଭୟାର୍ତ୍ତ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ରାଜା ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ବୀର ଦର୍ପରି। ତ ଉପରୋକ୍ତ ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଓ ଶକୁନ୍ତଳା ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ଥିଲେ। ତ ଏହା ହିଁ ତୃତୀୟ ଅଙ୍କର ସାରାଂଶ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ। ତ ଏହିସବୁ ହିଁ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବ। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଏଇ କ୍ଲାସ୍କୁ ରଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଅଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ରହୁଛି, ଜୟ ମା ସମଲେଇ।